Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من
صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഓതുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ ഓതുവാനും
ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുവാനുമൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ അത്താണി ഏറെക്കുറെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വരുമാനമാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെയും മക്കളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെയും ജോലിയുടെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗം. അതിനൊക്കെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ. വളരെ പ്രയാസകരമായൊരവസ്ഥയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖുമൈനിയെ വധിച്ചതുമൊക്കെ, മഹാനവറുകൾ ഷഹീദായതുമൊക്കെ വലിയ ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയിലാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ, മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ ആരൊക്കെ ശക്തരാകുന്നുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുക, അടിച്ചൊതുക്കുക, തൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ലക്ഷ്യം. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മുമ്പ് തുർക്കി ആക്രമിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ താലിബാൻ ആക്രമിച്ചത്, ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ചത്, ഇപ്പോൾ ഇറാനെയും ആക്രമിച്ചു. ഇറാനിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിനെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നീണ്ട 35 വർഷത്തോളം ഇറാനിനെതിരെ ശക്തമായി, അമേരിക്കക്കെതിരെ ശക്തമായി, ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശക്തമായി നിന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറാൻ. ഒരിക്കലും അമേരിക്കയുടെയോ ഇസ്രായേലിൻ്റെയോ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിലോ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ തളരാതെ, നട്ടെല്ല് വളക്കാതെ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ നിന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറാൻ. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയത്തുള്ള ഖുമൈനി എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം വീര രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ നേതാവ്, അവരുടെ എല്ലാം ആയ പ്രസിഡന്റ് മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ, നേതാവ് മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രയാസം കടിച്ചൊതുക്കാൻ കഴിയാതെ അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ അമേരിക്ക, അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററികൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഇറാൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. തിരിച്ചും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും അടിയും തിരിച്ചടിയുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറാനുമായി വലിയൊരു യുദ്ധമുണ്ടാകും. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാൻ തകരുന്നോടുകൂടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ രാജ്യങ്ങളും തകരും, ഇറാൻ്റെ കൂടെ തകരും. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തകരും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി ലോകത്ത് നേരിടും എന്ന് അതിനുശേഷം ഈ സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്ത്, ഇറാൻ, ഖത്തർ പോലെയുള്ള രാജ്യത്തുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകും. പിന്നീടാണ് മഹദി ഇമാം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ ചർച്ചകൾ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടവരാണ്. വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം, ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യമാണ്. ഇറാൻ ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫലത്തിൽ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. അമേരിക്കയുടെ ആകെ 2-3 ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളുമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് വലിയ അശാന്തി, നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ്. നമ്മളെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്
അതുപോലെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വില കൂടുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഹാന്മാരായ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിലേക്ക് വന്ന ഈ വിപത്ത് തട്ടി മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത്. സാധാരണ സുബഹിക്ക് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇത്തിദാലിൽ ഓതാറുള്ളത് പോലെ ളുഹർ, അസ്ർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, സുബഹിയിലൊക്കെ അവസാനത്തെ ഇത്തിദാലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതുക. നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതുമ്പോൾ സാധാരണ കുനൂത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ മലർത്തിയാണ് പിടിക്കാറ് എങ്കിൽ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതുമ്പോൾ കൈ തിരിച്ച് പിടിക്കണം. കൈൻ്റെ ഉള്ളനടി താഴത്തോട്ടായിക്കൊണ്ട് പുറടി മേലോട്ടായിക്കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും സാധാരണ നമ്മൾ ഓതാറുള്ള കുനൂത്ത് തന്നെ ഓതിയാൽ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്തിൻ്റെ അസ്ലി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നൊരു 3 വട്ടം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുമ്മ അദില്ലൽ കുഫ്ര വൽ മുശ്രിക്കീൻ അങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ദുആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ചൊല്ലുക. തറാവി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്തില്ല, ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇശാ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പദങ്ങൾ വല്ലതും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം റബ്ബിഗ്ഫിർ വർഹം അൻത ഖൈറുർ റഹീം എന്നുള്ള ആ സലാത്തും റബ്ബിഗ്ഫിർ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക് എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതിനുശേഷമാണ് അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദിൽ കഫറത വൽ മുശ്രിക്കീൻ വൽ കാഫിരീൻ അല്ലാഹുമ്മ ഉൻസുരിൽ മുജാഹിദീന ഫി കുല്ലി മക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതാവുന്നതാണ്, ഓതേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ വിപത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടുക്കളയിലേക്കും ബാധിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കരയിൽ നമ്മളൊക്കെ വീടിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇറാനിലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ എടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ നീലേശ്വരം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു, അബോധാവസ്ഥയിലാണ്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന് അല്ലാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ, ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖൈറുന്നിസ മഞ്ചേശ്വരം മകൾ ഗർഭിണിയാണ്. ചില മക്കൾ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഛർദിയും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഭയങ്കര ചുമയും ഛർദിയും ഒക്കെയാണ്, ഭയങ്കര പ്രയാസം വിഷമാണ്. ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സലാമത്തും ഷിഫാവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. എൻ്റെ 2 മക്കളും, മൂത്ത മകളും രണ്ടാമത്തെ മകളും ഒക്കെ ഗർഭിണി തന്നെയാണ്. പിന്നെ 2 കൂട്ടർക്കും ഛർദിയും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഖദീജമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഖൈറുന്നിസ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രയാസമില്ല. ഒരു വട്ടമുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഛർദിച്ച് പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ചോരയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ സഹിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ, വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അതൊന്നും നമുക്കത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്രക്കും വലുതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അവരുടെ പ്രസവമൊക്കെ അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി സാലിഹായ മക്കളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് സദഖ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരെ അനുചരന്മാരെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ് ശൈത്വാൻ
ഷൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ, ഭാര്യമാരാകുന്നു ഞങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനോദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുമ്പോൾ ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസൈക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.